Kaskur. Pujian ini mengingatkan kita, mengingatkan saya guru pujian guru gereja pusat. Dulu guru gereja pusat sering membawa 성가대의 은혜로운 찬양 감사드립니다. 이 찬양은 본교회에서 드리는 찬양을 기억나게 합니다. 오늘은 성령 강림 주일입니다. 예수님이 처참하게 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 부활합니다. 그리고 40일간 이 땅에 계시면서 11번 자신을 나타내십니다. 구름 타고 승천하신 후 120문도가 마가 다락방에 모여 기도합니다. 부활 후 50일째 되는 오순절이 바로 오늘인데 성령이 내립니다. 오늘 말씀의 제목은 유두고가 밤에 떨어진 3층 누의 창입니다. 이 시간 각자 신앙의 모습을 살펴보며 떨어진 자리에서 회복되어 성령 충만한 모두가 되시길 바랍니다. 유두고라 하는 이름은 복되다 라는 뜻입니다. 유두고라 하는 이름은 복되다 라는 뜻입니다. 그는 하나님의 사람을 만나 죽었다 살아나는 체험을 하게 됩니다. 오늘 본문 사도행전 20장은 사도 바울의 3차 전도 여행지인 드로아의 사건입니다. 드로아는 오늘날 터키의 수도인 이스탄불 근처 도시입니다. 안식일은 토요일이고 안식 후 첫날 곧 주일에 집회로 모인 거예요. 특별 집회로 모인 거예요. 고별 설교를 하던 주일 밤에 발생한 불미스러운 사건을 언급하고 있습니다. 사도 바울이 고별 설교를 하던 주일 밤입니다. 사도 바울이 어느 집 3층 다락방을 빌려서 전도 강론을 하고 있었습니다. 그때 창틀에 앉아서 말씀을 듣던 청년이 졸다가 떨어져 죽고 맙니다. 이 사건은 성경을 보는 각자 신앙과 마음가짐에 따라 차이가 있을 것입니다. 바울이 드로아에 가서 전도하면서 밤중까지 말씀을 전합니다. 그런데 사람이 인산이네 아마도 집이 컸던 것 같습니다. 아래 태장마루도 있고 위에 다락도 있었습니다. 바울이 아래 위에 불을 다 환하게 켜게 했던 거예요. 모든 등잔을 동원시켜서 불을 다 켜게 했습니다. 사도행전 20장 8절. 참고로 우리 원로 목사님도 수요 예배 때 불을 환하게 켜라고 하셨습니다. 유두고라 하는 한 청년이 더우니까 창가에 걸터 앉았습니다. 그런데 말씀을 듣는 중에
하품하다가 jatuh lalu 그냥 떨어져 죽고 Jadi 맙니다. dalam seketika 그러니 tempat ibadah 순간으로 jadi riuh. 집회 장소가 소란스러워집니다. Apakah Allah itu hidup? 야, 하나님이 살아계시냐? Disaksikan 말씀을 증거하는데 jadi mati. 사람이 죽어? Apakah Rasul Paulus adalah hamba dari 사도 바울이 말씀의 hamba 사자, dari yang berkuasa dan 권능과 berkekuatan? 능력의 사자가 아니냐? Ketika Paulus yang katanya disertai 하나님이 함께한다는 바울이 mengatakan firman, 말씀할 때 사람이 죽다니 말이야. mati. Jadi ketika mereka mendengar firman, 말씀을 들을 때는 mereka ngantuk, 조는 눈이었는데 ngantuk. Tapi saat terjadi seperti demikian, mata mereka menjadi melek. 눈이 번쩍 뜨이는 거예요. Paulus berkata, 그때 사도 바울이 jangan khawatir, 걱정 마라, 두려워 말라, hidup. 그가 살아났다. 고 Orang-orang 말합니다. mendengar suara ia telah 사람들이 죽었다 하는 소리를 듣고는 takut dan gemetar. 다 두려워하고 Orangnya 떨었죠. mati, saudara. Benar-benar mati. Tapi ketika mereka mendengar 그런데 kata-kata ia hidup, 그때 살았다고 하자 menjadi lebih 말씀의 권세가 lagi. 더욱 나타나게 됩니다. Wah, sungguh dialah 야, hamba 진짜 Tuhan 하나님이 Allah 함께하는 하나님의 종이구나. Jadi, dalam seketika 순간으로 mata 사도 바울을 보는 orang-orang 사람들의 dalam 눈이 melihat Rasul Paulus 달라집니다. menjadi berbeda. Dan dengan menggunakan kesempatan itu, 그리고 바울은 menyampaikan kepada 그것을 이용해 kayu salib Yesus 담대히 예수 그리스도 십자가 생명의 복음을 itu siapa? 많은 분들에게 전합니다. Paulus berkata dengan berani. Orang 담대히. tahu Yesus sebagai seorang manusia. Paulus berkata dengan berani bahwa Yesus itu siapa? 예수 그리스도 십자가 생명의 복음을 담대히 Peristiwa tersebut 전합니다. dibereskan dengan baik tanpa masalah besar. 바울이 그를 살려냄으로써 Hari ini 이 일은 큰 문제 없이 조용히 마무리됩니다. pengajaran. 그러나 본문은 여러 가지 교훈을 우리에게 안겨주고 Kita 있습니다. tidak bisa mengelak untuk terpikir tentang Eutikus. 현대판 유두고를 생각하지 않을 수 없기 때문입니다. Ada banyak orang yang 우리 주변에는 떨어지는 자, bagi kita masing-masing 곧 추락하는 자가 많습니다. tempat di mana kita harus menempel, 우리 각자는 yaitu tempat 붙어 있어야 할 자리 harus 지키고 bertahan. 감당해야 될 자리가 있습니다. Orang yang jatuh dari posisinya dan kehilangan 그 자리에서 떨어져 생명을 잃는 자들이 되어서는 안 됩니다. sambil merenungkan tentang penyebab pemuda itu jatuh 청년이 추락하게 된 원인과 serta proses 그 과정과 juga proses pemulihan. 회복 과정을 상고하며 은혜 나누고자 합니다. Yang pertama, apa faktor 첫 번째 큰 penyebab 대지는 Eutikus 유두고가 떨어진 Apa 동기는 faktor penyebab 무엇입니까? jatuh? 유두고가 떨어진 동기는 Pertama, ia 무엇입니까? jatuh karena 작은 첫 번째는 imannya yang 그가 떨어진 것은 mengutamakan kenyamanan. 편리주의를 Jatuh 추구하는 karena 신앙 imannya yang 때문입니다. mengejar atau mengutamakan 편리주의를 추구하는 신앙 때문입니다. ibadah, saudara, kita harus 예배는 memenuhi hati kita dengan 우리가 마음을 드리고 hati kita 뜻과 dengan 성품을 다해야 dan 합니다. kesungguhan kita. Itu adalah waktu ketika 영적 세계를 kita 발견하며 berusaha berjuang untuk menemukan dunia rohani. 영적 세계를 발견하며 hendak masuk ke dalam 지성소에 들어가려고 힘을 쓰는 시간입니다. tetapi Eutikus 그런데 tidak 유두고는 berusaha seperti demikian. 그렇게 애쓰지 Dia 않고 adalah orang yang 편리만을 추구하는 자였습니다. kenyamanan saja. Apakah hari ini saudara datang ke gereja 여러분은 dengan hati 하나님 앞에 갈망하고 merindukan 사모하는 마음으로 나오십니까? Eutikus tidak ada rasa 유두고에게는 kenyamanan dan 그러한 merindukan 갈망과 seperti demikian. 사모함이 없었습니다. Jemaat kudus adalah orang-orang yang harus dimiliki oleh
성도는 낮에 속해 깨어 근신하며 harus terbangun dan berjaga-jaga, menahan diri serta hidup dengan selalu 사나 mengutamakan Tuhan 죽으나 baik dalam hidup maupun 주를 위하는 자들입니다. 1 Tesalonika pasal 데살로니가 전서 5장 5절에서 6절 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지니라. 그리고 로마서 14장 7절에서 8절 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라. 그런데 유두고에게는 그러한 것이 없고 편리만을 추구한 것입니다. 사도 바울이 빌립보를 떠나 드로아에 머물며 한 주간 집회를 열었습니다. 많은 사람들이 모인 터라 후덥지근했던 것 같습니다. 그는 여름철이라 더우니까 어디가 서늘한가 찾았던 것입니다. 뒤편 어디 편한 곳을 찾아 팔짱 끼고 앉아서 듣고자 한 거예요. 오늘날처럼 과학이 발달하지 못한 때라 모인 곳이 숨막힐 지경이죠. 에어컨이 있는 것도 아니고 아마도 저라도 그랬을 것입니다. 자기 편리한 대로 예배드리면서 말이 많아지고 불평이 나오게 됩니다. 그러나 예배는 하나님 앞에 마음과 성품과 뜻을 다해야 합니다. 예배는 사모하는 마음으로 전적으로 하나님께 집중해야 합니다. 그런 예배를 드리는 모든 여러분들이 되기를 바랍니다. 작은 두 번째로 그가 떨어진 것은 자기만 선을 하면 된다는 이기주의 신앙 때문입니다. 이기주의 신앙 때문입니다. 다른 사람들은 바닥에 앉았는데 그 청년은 창에 걸터 앉았습니다. 만일 그가 방의 의자나 바닥에 앉아 있었다면 저라도 떨어져 죽지는 않죠. 그 청년은 마땅히 앉아야 할 자리에 앉지 않았습니다. 그는 자신이 편하게 느낄 자리에 앉아 있다가 죽게 된 것입니다. 우리는 이 청년을 통해 그리스도인의 자세가 어떠해야 하는지 배우게 됩니다. 그것은 우리가 필요 없는 생각에 사로잡혀 있으면 안 된다는 것입니다. 남에 대해 이러쿵 저러쿵 얘기할 자리에 앉아 있을 필요가 없습니다. 그 장소는 하나님 앞에 예배를 드리기 위해서 모인 자리입니다. 교회 생활은 하나님 앞에 예배드리며 하나님 앞에 사는 생활입니다. 그렇다면 예배자는 하나님을 경외하고 섬기는 자들입니다. 동시에 그와 같은 마음을 이웃을 향해서도 가져야 되는 것입니다. 그런데 왜 그 청년은 구경하는 자처럼 창틀에 걸터 앉았습니까?
하나님을 경외하고 섬기는 성도라면 창틀에 걸터 앉으면 안 됩니다. 창에 걸터 앉아 있는 모습은 섬김의 모습이라 할 수 없습니다. 그렇지 않습니까? 유두고가 앉았던 창틀을 보며 각자의 모습을 살펴보기 바랍니다. 섬기는 모습이 오늘 여러분과 저의 본질이 되어야 합니다. 섬기는 모습입니다. 그런데 실상은 섬김 받으려고 하는 모습이 우리의 모습은 아닙니까? 나의 욕구 충족과 이익을 위해 수단 방법 안 가리고 올라가려고 하지 않습니까? 여러분과 제가 있어야 할 자리는 섬기는 자리가 되어야 합니다. 오늘 각자 떨어진 자리에서 자리를 훌훌 털고 일어나기 바랍니다. 일어나서 교회를 섬기는 자리로 돌아와야 합니다. 섬기는 자의 자리로 돌아오는 복된 성도님들 되시길 바랍니다. 섬기는 자리를 잊어버리면 유두고와 똑같이 되고 맙니다. 떨어져 있는데도 살았다는 이름만 가지고 소리치게 되는 것입니다. 육신이 필요할지라도 믿음으로 이기시는 성도님들 되시기 바랍니다. 편리주의와 이기주의의 육적 친자의 모형임을 기억하시기 바랍니다. 두 번째 컨텐츠로 떨어지는 유두고의 신앙 상태는 어떻습니까? 떨어지는 유두고의 신앙 상태는 어떻습니까? 자, 그럼 첫 번째로 그는 육적 단계에 머물러 있었습니다. 육적 단계에 머물러 있었습니다. 그는 육에서 영의 세계로 올라가지도 붙지도 못했습니다. 말하자면 그는 두 마리 토끼를 동시에 쫓고자 했던 거예요. 육적 단계에 머무는 결단 없는 신앙은 떨어지고 맙니다. 주님은 마태복음 6장 24절에 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다고 말씀합니다. 사람들이 많이 모여 어쩔 수 없는 상황이라도 그것은 핑계가 될 수 없습니다. 그는 말씀을 보다 정확히 하나라도 빠짐없이 듣고자 하지 않았습니다. 그랬다면 앞으로 나아가는 열심과 진지함이 있었겠죠. 그는 절반은 신앙인의 자리에 나머지 절반은 세상을 향해 있었습니다. 이러한 이중적인 신앙 태도는 추락으로 이어지게 되는 것입니다. 하나님은 당신의 백성을 향해 마음과 뜻과 정성 다해
하나님을 섬기라고 말씀합니다. 그럼에도 창에 걸터 앉아 교회와 세상 두 가지 면을 함께 견주고 있습니다. 두 가지를 비교하면서 천국을 가겠다고 하는 것입니다. 이러한 현대판 유두고가 바로 각자 나의 모습이 아닌지 두렵게 살펴봐야 합니다. 창틀은 방바닥보다 높은 자리요 섬김 받는 자리입니다. 주와 세상을 함께 섬긴 결과는 떨어짐밖에 없는 것입니다. 작은 두 번째로는 다음은 수면적 단계, 즉 자는 단계입니다. 수면적 단계, 즉 자는 단계. 히브리서 5장 7절 볼 때 신앙의 길은 인내와 연단의 길임을 알게 됩니다. 어려움을 참고 끝까지 견딜 때 능력을 받고 승리하게 됩니다. 신앙의 정로는 바로 어려움을 참고 견디고 이겨나가는 길입니다. 그런데 바울이 설교를 오래 하자 그 청년은 졸음을 이기지 못합니다. 신앙생활은 연단의 생활인데 졸음을 견디는 인내와 연단이 부족했습니다. 그는 깊이 졸았던 것입니다. 조는 것 자체가 잘못된 것입니다. 잠자야 할 시간에 안 자고 사명을 견고히 해야 할 시간에 하지 않은 거죠. 졸음을 이기지 못한 영적 침체는 결국은 떨어지게 만드는 것입니다. 성도에게 있어서 가장 무서운 적이 있다면 바로 신앙의 잠입니다. 세상에 취해 뜻과 상관없이 점점 무뎌지고 멀어지는 영적 침체 상태를 의미합니다. 이 잠이 제자들을 넘어뜨리고 예수님을 십자가로 내몰았습니다. 마태복음 26장 40절에서 46절. 사명을 감당해야 할 시간에 감당하지 못하고 잠을 잔다면 어떻게 됩니까? 결과는 유두고처럼 떨어지는 일밖에 없는 것입니다. 성도 여러분, 지금은 어떤 때입니까? 자다가 깰 때입니다. 로마서 13장 11절. 깨었으면 자리를 박차고 일어나 힘을 다해 일해야 합니다. 일을 하되 아구까지 채우며 땀 흘려 일할 때가 지금입니다. 잠에는 뭐가 약입니까? 찬물이 약입니다. 찬물. 이 물은 말씀을 의미합니다. 에베소서 5장 26절. 저와 여러분이 신앙의 잠에서 깨어야 합니다. 졸음을 이기지 못하는 이유는 인내가 부족하기 때문입니다. 사도행전 20장 9절.
Ingatlah, saudara-saudara, ingatlah bahwa ketika kita sabar dan 인내하고 참고 견딜 때 dari jatuh. 떨어짐을 면할 수 있음을 기억하기 바랍니다. Kita menerima kasih karunia 우리는 하나님의 은혜를 받고 말씀대로 살아야 할 때입니다. gereja haruslah dilingkupi oleh 교회는 misi 복음 선교의 열정에 사로잡혀야 합니다. pada gereja haruslah 교회는 perhatian dan pemahaman yang mendalam akan lokasi pengisian 선교 현장에 대한 깊은 관심과 이해가 있어야 합니다. serta pada gereja harus 교회는 ada kesaksian yang memiliki rasa bertanggung jawab. 책임 있는 증거가 있어야 합니다. Ketika kita melakukan tiga tugas 이 세 가지의 사명을 다할 때 pekerjaan Roh Kudus yang 놀라운 akan 성령의 역사가 kita dan gereja kita. 있어야 합니다. Poin ketiga berikutnya adalah tahap 세 번째, penjatuhan, tahap 작은 세 번째로 그 다음은 떨어지는 타락의 단계입니다. 타락의 단계. 이 얘기는 들으면 그런가 하고 저 얘기 들으면 그런가 하는 거죠. 눈이 흐름해져서 그런가 하고 의심하는 것입니다. 유두고가 올라가 앉은 곳은 3층 창가인데 그곳은 어떤 곳입니까? 말씀을 선포하는 바울이 서 있는 강단과는 너무도 먼 위치입니다. 그것은 간절함과 진실함은 찾아볼 수 없는 자리였습니다. 그 거리는 하나님 앞에서의 높아진 마음만큼 거리가 생겼음을 보여줍니다. 그는 바울의 강연에 큰 감동을 못 받고 체험도 없었습니다. 결국 습관적으로 나와서 주일만을 지킬 뿐이었습니다. 바뀌어지려는 노력에 인색한 채 사람의 인정에 목말라 했습니다. 우리는 가버나움을 향한 주님의 책망의 음성을 기억해야 합니다. 마태복음 11장 23절. 가버나움 사람들은 예수님이 행하신 신기한 기사와 이적을 봤습니다. 그런데 그들은 끝까지 주의 말씀 앞에 귀 기울이지 않은 것입니다. 마침내 그들은 책망의 대상이 될 수밖에 없었던 것입니다. 가버나움아, 내가 하늘에까지 높아지겠느냐? 음부에까지 낮아지리라. 스스로 높아지는 신앙은 결국은 추락하고 마는 것입니다. 고린도전서 10장 12절. 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 작은 네 번째로 그 다음은 죽는 단계입니다. 처음에는 유두고는 3층 누, 즉 3층 다락에서 말씀을 듣고 있었습니다. 그런데 깨어있지 않고 돌던 유두고는 마침내 떨어져 죽게 됩니다. 예수님은 사역의 중심에 늘 세 제자를 데리고 다니십니다. 12제자 중에 9명은 떼어놓고 세 제자만 데리고 죽은 송장의 집에 들어갔죠. 또한 변화산에 가실 때도 예수님은 베드로, 요한, 야고보 이 세 제자만 데리고 가십니다. 그리고 마지막 기도하러 감람산에도 예수님은 세 제자만 데리고 가십니다. 마태복음 26장 40절에서 46절. 그래도 세 제자는 적어도 받은 바 은혜를 안 놓치려고 애쓰는 자들입니다. 남들이 먹고 마실 때 말씀 받고자 애쓰는 자들입니다.
Rupa yang demikianlah 이러한 모습이 berjaga-jaga, 바로 terbangun. 깨어있는 모습인 것입니다. Hal berjaga-jaga dan terbangun menunjukkan 깨어있다는 것은 hati yang mengejar. 영적 세계를 추구하는 그 마음가짐을 말씀합니다. Semoga saudara semua tidak berada di tempat yang hanya duduk 창가에 앉아 졸다가 떨어져 죽는 자리에 있지 않기를 바랍니다. Semoga ketika saudara mendengar firman, saudara berjaga-jaga dan terbangun. 말씀을 들을 때 rindu akan dunia 깨어서 rohani dengan 겸손히 tenang. 영적 세계를 사모하게 되시기 바랍니다. Yang ketiga, 세 번째 큰 대지입니다. seperti apakah 어떤 과정을 통해 유두고의 신앙이 회복됩니까? 어떤 과정을 통해 유두고의 신앙이 회복됩니까? 작은 첫 번째로 하나님의 사람, 즉 하나님의 사자를 만나야 됩니다. 요한복음 5장 25절 하나님의 아들의 음성을 듣는 자는 살아나니라. 28절 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니. 하나님의 아들 음성을 듣는 자는 죽어요, 살아요? 살아나죠. 말하자면 말씀을 깨닫는 사람은 산다는 말씀입니다. 반대로 깨닫지 못하면 죽는다는 말씀이 아니겠습니까? 분명히 유두고는 떨어져 죽었는데 바울이 뭐라고 말씀합니까? 떨지 말라, 놀라지 말라, 걱정하지 말라. 생명이 저에게 있다. 하나님과 직통으로 통하는 하나님의 사자가 말씀한 것입니다. 걱정하지 마시오. 왜 야단 법석들이요? 죽지 않았어. 생명이 저에게 있다는 그 말씀 한마디에 소동을 진압시켰죠. 사랑하는 성도 여러분, 죽은 유두고는 바울을 만나야 됩니다. 유두고는 바울을 만난 게 아니라 예수님의 음성을 듣고 만난 거예요. 육의 세계에서 볼 때는 분명히 사도 바울의 강론을 들었습니다. 그런데 뜻으로 볼 때 그는 사도 바울을 만난 것이 아닙니다. 바울이 증거한 말씀이 바울의 말이 아니라 예수님의 말씀 아닙니까? 말씀이 무덤 같은 심령에 들어가면 살아나온다고 했죠. 육의 단계, 조는 세계, 죽은 사람이 어떻게 은혜를 받을 수 있습니까? 그러니까 하나님의 종, 하나님의 사자를 만나야 됩니다. 책 속에는 저자의 사상과 가르침이 녹아 있습니다. 오늘날 구속사의 말씀을 통해서 하나님의 사람을 만나기 바랍니다. 죽은 심령들이 살아나고 가정과 직장, 사업이 살아날 줄 믿습니다. 아멘. 작은 두 번째로 마지막 회복의 단계까지 갈 때 복된 유두고가 됩니다. 마지막 회복의 단계까지 갈 때 복된 유두고가 됩니다. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar seperti Eutikus yang dipulihkan 완전히 회복된 유두고처럼 여러분도 그렇게 되길 축원합니다. 저와 여러분들은 창문을 차지하려고 하는 육신의 단계에 있지는 않습니까? 그저 앉아서
오늘 무슨 말씀 하나 한번 들어볼까 하면 안 됩니다. 마음과 성품과 뜻을 다해 말씀을 사모하고 갈망하기 바랍니다. 하나님 앞에 정성을 다하지 못한 사람들은 사도행전 20장 9절 기억하시길 바랍니다. 수면의 단계, 타락의 단계, 죽는 단계에 있다면 어떻게 해야 합니까? 창에서 떨어져 죽은 청년처럼 신앙으로 죽어간다면 어떻게 해야 합니까? 죽은 유두고는 바울의 기도로 살아났습니다. 그러므로 우리에게 가장 무서운 저주는 무엇입니까? 우리에게 가장 무서운 저주는 무엇입니까? 우리로 하여금 기도하지 말라는 말씀인 것입니다. 예레미야 7장 16절. 몸된 교회에 나와서 주의 종을 통해 선포되는 말씀을 받아야 합니다. 말씀을 받으면 죽었던 심령들이 살아나게 되기 때문입니다. 말씀을 받으면 떨어졌던 자리에서 놀라운 역사가 생활 가운데 나타납니다. 유두고의 이름은 복되다란 뜻입니다. 신령한 유두고가 되시길 바랍니다. 사도행전 20장 10절. 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라, 생명이 저에게 있다 하고, 사도 바울이 예수의 이름으로 죽은 자에게 생명을 주고 구원해 줬습니다. 주님의 생명을 가진 자만이 살릴 수 있습니다. 여기에는 죽은 자가 살아나는 이상의 의미가 있습니다. 그것은 인간 본연의 삶으로 돌아왔다는 의미인 것입니다. 사도행전 20장 11절. 올라가 떡을 떼어 먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라. 떡을 떼어 먹었다라는 것은 그리스도의 생명을 얻은 삶을 보여줍니다. 바로 이것이 주의 성찬에 참여하는 은혜인 것입니다. 우리는 예수 그리스도의 생명에 연합된 자들임을 믿으시기 바랍니다. 결론입니다. 유두고가 떨어진 동기는 편리주의와 이기주의입니다. 떨어지는 유두고의 신앙 상태는 육적 단계, 조는 단계, 추락하는 단계, 죽는 단계입니다. 유두고의 회복은 하나님의 사람을 만나고 회복 단계까지 가게 됩니다. 사단이 이 땅에 내려오는 것을 본 자는 예수님 한 분뿐이었습니다. 이 땅에 내려온 사단이 예수님을 괴롭혔던 것입니다. 마귀들이 당시 제사장들 속에 들어가서 예수님을 대적했죠. 그것은 하나님 앞에 6,000년 역사 앞에 도전하는 것이었습니다. 겟세마네 동산에서 사단과의 최후 결전에서 예수님이 너무 힘든 거예요. 예수님이 제자들에게 깨어서 울타리가 되어줄 것을 부탁합니다. 그런데 마귀가 영으로 발동하기에
12 제자가 다 잠들고 말았던 거죠. 오늘 우리의 신앙이 졸 때 영이 죽든지 몸이 죽든지 유두고처럼 죽게 됩니다. 사는 복을 받는 자는 말씀이 믿어지지만 죽을 자는 죽게 될 길로 갑니다. 깨어서 기도하는 교회는 날마다 부흥하지만 잠자며 조는 교회는 죽음뿐입니다. 예수님은 지금도 여러분과 저를 위해 기도하고 계십니다. 우리 인생의 실패 원인이 무엇입니까? 기도하지 않기 때문입니다. 기도하지만 확신 없는 기도를 하기 때문입니다. 기도하지 않는 사람은 하나님을 존중히 여기지 않는 자입니다. 기도는 우리의 호흡과 같기에 기도는 생명 유지의 수단이 됩니다. 기도하는 자는 실패가 없습니다. 유두고 실패의 원인을 통해 각자의 신앙의 현주소를 살펴보기 바랍니다. 그리고 육적 단계, 졸고 떨어져 죽는 단계에 있다면 말씀을 만나기 바랍니다. 믿음으로 기도하는 자리를 지킴으로 여러분의 가정과 직장, 사업이 살고 교회가 살아나 예수 그리스도의 생명과 연합을 이루게 되시길 축원합니다. 다 같이 기도합시다. 아버지 하나님, 오늘 성령 강림주의를 맞아 3층 누에서 떨어지는 유두고 그리고 그 회복의 과정을 상고했습니다. 오늘 주신 말씀으로 우리 각자 한 사람 한 사람이 과연 나는 어디 있는지 돌아보기를 원합니다. 유두고처럼 창틀에 걸터 앉는 편리주의와 이기주의의 신앙의 자리를 떠나길 원합니다. 생명을 잃지 않도록 우리가 붙어 있어야 할 자리, 지키고 감당해야 할 자리를 지키게 도와주시옵소서. 오늘 우리의 신앙이 영적으로 죽어가는 자리에 있다면 다시 살아나길 원합니다. 주신 말씀을 통해 예수님의 음성을 듣고 살아나기를 원합니다. 확신 갖고 기도하며 살 때 예수 그리스도의 생명과 연합되고 성령 충만한 삶을 살도록 도와주시옵소서. 거룩하신 예수 그리스도 이름 높이 받들어 감사기도 올립니다. 아멘.